오늘은 10월 31일 목요일입니다. 10월의 마지막 날이네요. 오늘은 그리고 할로윈데이입니다. 그러면 오늘의 읽을 주제는 삼성의 핸드폰에 관련된 기사입니다. 제목은 파이낸셜 타임스에서 나온 Crisis hit 삼성's smartphone crown slipped. 이 말의 의미는 뭐냐면 위기가 닥친 삼성의 스마트폰의 왕관이 미끄러져 가고 있다는 겁니다. 결국 삼성이 스마트폰에서 가장 탑셀러로 왕관을 가지고 있는데 그게 미끄러져 나가고 있다는 말은 결국 다른 회사들에게 마켓을 잠식당하고 있다고 보면 되겠습니다. Shipment showed a decline in the third quarter as the Apple and China contenders seized the share. 그러면서 이러한 선적은 3쿼터에 있어서 decline, 감소를 보였다. 애플과 차이나의 이러한 라이벌들이 마켓을 잠식함에 따라서 seize는 잡다라는 겁니다. seize your share 그러면 그만큼의 쉐어를 잡는 거기 때문에 마켓을 잠식하는 겁니다. Samsung Electronics is struggling to hold on to its crown as a top-selling smartphone maker, compounding a crisis at South Korea's largest company. 삼성전자는 스마트폰을 만드는 가장 많이 파는 사람으로서의 그 왕관을 유지하는데 struggling, 힘들어하고 있다는 겁니다. 뭐하면서 한국에서 가장 큰 회사에서의 위기를 compounding, 결국 더 심화시키면서 결국 삼성 일렉트로닉과 사우스 코리아 라지스트 컴퍼니는 똑같은 말이고 단지 단어만 달리 쓴 것일 뿐입니다. 그래서 크라이시스를 컴파운딩 한단 말은 위기를 더 심화시킨다는 겁니다. The group was the only one of the top 5 smartphone makers to experience the falling shipment in the third quarter, losing a share to the Apple and to China's contenders, offering the sleek, foldable devices. 이 삼성은 상위 5개의 스마트폰을 만드는 회사 중에 한 곳이었는데 뭐라는 한 곳이었냐면 3쿼터에 shipment, 결국 선적이 감소하는 거 떨어지고 있는 선적을 경험했던 상위 5군데의 유일한 한 곳이라는 겁니다. 그러면서 자기들의 쉐어를 애플과 차이나의 컨텐더스, 결국 라이벌들에게 lose, 결국 포기하게 되거나 결국 놓치게 됨에 따라서, 그리고 이 차이나의 컨텐더는 뭐하냐면 슬릭, 얄쌉하고 부드러운 이런 접을 수 있는 디바이스를 제공한다는 겁니다. Samsung's third quarter share fell from 21% to 18% year-on-year, according to the IDC, with its lead over Apple cut to 0.6%. 삼성의 3쿼터의 마켓 점유율이라는 것은 21%에서 18%로 작년 대비 줄었다는 겁니다. 이거는 IDC, 시장 조사 기관에 의하면입니다. 그리고 그 리드는 애플에게 약 0.6% 차이밖에 나지 않는다는 겁니다. Its lead over Apple, 그러니까 애플에 대한 그 리드가 cut to, 단지
0.6%밖에 차이가 나지 않다는 거죠. Analysts estimate that its smartphone unit operating profit fell by as much as 30% over the period. 그러면서 전문가들은, 분석가들은 예측하기를 그들의 스마트폰 유닛의 OP, Operating Profit 마진이 얼만큼 떨어지냐면 그 기간 동안에 약 30%가 떨어질 거라고 예상했다는 겁니다. Samsung's smartphone business is in the doldrum, said Park Kang-ho, analyst at Daishin Security. 삼성의 스마트폰 비즈니스는 하나의 돌드럼에 있다. 이 돌드럼 말의 의미 자체를 한번 찾아보겠습니다. 돌드럼은 depression, 결국 state of period of stagnation, depression. 결국 삼성의 스마트폰 비즈니스라는 것은 결국 정체되어 있다는 겁니다. 정체되어 있고 depressed, 점점 꺼져가고 힘들어하는 상황에 놓여 있다는 겁니다. 대신증권에 있는 아날리스트인 박강호라는 사람이 이야기를 했습니다. The company hoped that foldable phone would give it an edge over Apple, but consumer reaction has been lukewarm. Now, Chinese companies are pushing the foldable to steal the Samsung's market share. 그 삼성은 이 폴더블 폰이 애플에 비교해서 어떠한 어드밴티지, 어떤 조금의 경쟁력을 줄 거라고 기대했다는 겁니다. 그러나 소비자들의 반응은 결국 뜨뜻미지근했다는 겁니다. 별로 좋지 않았다는 거죠. Now, Chinese, 지금 이제는 중국 회사들이 뭐냐면 삼성의 마켓, 시장의 쉐어를 steal, 결국 차지하기 위해서 폴더블 폰을 결국 개시하고 만들고 있다는 겁니다. Pushing foldable. Samsung's 12-year reign as a top smartphone maker by the handset sales ended the last years when Apple briefly took the top spot before Korean Group regained its lead in the first quarters. 삼성의 12년 동안의 reign, 지배로서 탑, 가장 많이 최상위에 있는 스마트폰 메이커로서의 삼성의 12년 동안의 이 지배와 장악이라고 하는 것. 어떤 기준에 핸드셋의 판매 기준으로 해서 그것은 작년에 끝났습니다. 뭐 할 때냐면 작년이 애플이 잠시나마 첫 번째 스팟을 1등을 차지했을 때, 그리고 뭐 하냐면 before Korean Group regain, 그러면서 이 삼성은 다시 그 리드를 첫 쿼터에 다시 탈취했다는 겁니다. 리게인 됐다는 거죠. 올해 1월 1사분기에 다시 탈취했다는 거죠. However, Research Operation Tech Insight expect Apple's generative artificial intelligence features to help power the company past the Samsung next years. 그러나 리서치 오퍼레이션 기관인 테크 인사이트는 애플의 일반 인공지능의 기능들 자체가 그 애플로 하여금 내년에 삼성을 뛰어넘을 힘을 제공해 줄 거라고 기대하고 있다는 겁니다. Chinese brand has become much more competitive, not just in prices, but also in function, said the Samsung workers at the smartphone division. 스마트폰 디비전에 있는 삼성의 한 근로자가 이야기를 하기를 중국의 브랜드들은
단지 가격 면에서 뿐만 아니라 기능 면에 있어서도 훨씬 더욱 점점 경쟁되어 오고 있다는 겁니다. 그만큼 강력히 뛰어난 상품성을 지녔다는 겁니다. We are concerned about our rivals' move and keep eye on how the new iPhones performs. 우리는 우리의 이러한 라이벌의 어떤 움직임에 대해서 고려하고 있고, 우리의 시야를 새로운 아이폰이 어떻게 어떠한 성적을 내는지에 대해서 지켜보고 있다는 겁니다. Its smartphone always comes at a critical time. 이러한 스마트폰의 이러한 이 잘못됨이, 이러한 고난들이라는 것이 중요한 시점에 왔습니다. It has been hit by the failure at its semiconductor arm, which account for the 60% of its operating profit. 이것은 뭐에 대해 히트해졌냐면 그 세미컨덕터, 즉 반도체, 그 삼성의 반도체의 비즈니스의 실패에 의해서 결국 충격을 먹었다는 거죠. 그리고 그 세미컨덕터의 비즈니스는 OP 마진의 약 60%를 차지하고 있다는 겁니다. The head of chip unit issued a rare apology this month after falling further behind the smaller crosstown rival SK hynix in development of cutting-edge memory chips for AI-related hardware. 그러면서 그 칩 유닛의 수장이 보기 드문 사과를 했다는 겁니다. 이번 달에 뭐뭐한 후에냐면 결국 그보다 더 작은 바로 옆에 있는 라이벌인 SK 하이닉스의 뒤에 뒤처져 있는 것에 대해서 어떤 면에 뒤처져 있냐면 이러한 AI에 관련된 하드웨어의 최신의 메모리의 칩의 개발에 있어서 옆 동네에 있는 라이벌인 SK 하이닉스보다 작은 옆 동네에 있는 라이벌인 SK 하이닉스의 뒤처짐으로 해서 이번 달에 이러한 보기 드문 용서를 표시했다는 겁니다. Observers argue that many of the problems at the conglomerate's various divisions are interrelated, noting the report that Samsung may be forced to turn to US rival Qualcomm mobile application processor chip for its forthcoming flagship Galaxy S25 smartphone because of low yield of in-house Exynos processors. 한 observer, 관찰자는 주장하기를 뭐라고 하냐면 문제들의 많은 것들, 이러한 이 삼성에 있어서의 다양한 디비전에 다양한 많은 사업에 있어서의 이러한 많은 문제들은 서로 연결되어 있다는 겁니다. 그러면서 뭐를 지적했냐면 리포트를 지적을 했는데 삼성이 뭐냐면 강요당할지 모른다고 US 라이벌인 퀄컴의 모바일 어플리케이션 프로세서 칩을 사용하도록 모아는 이제 다가오고 있는 자기들의 가장 대표적인 스마트폰인 갤럭시 25에 대해서 모바일 어플리케이션 프로세서를 라이벌인 퀄컴에게 결국 의지하도록 강요당할 수 있을지도 모른다는 그런 리포트를 지정하면서, 왜냐하면 실제 자기 내에 있는 엑스노스 프로세서에 대한 낮은 일드 때문이라는 거죠.
삼성 declined to comment on the report. 삼성은 이러한 리포트에 대해서는 언급을 거부했습니다. The company share price is down 27% on a year ago. 그 회사의 share, 결국 주가의 가격이라는 것은 1년 전에 비해서 약 27% 하락했습니다. Samsung is facing a mounting structural problem in most of its business, where it used to be dominant from chips to smartphone display because of its complacency and bureaucracy, said Park Ju-kwon, the head of the Seoul-based corporate research group Leaders Index. 결국 서울에 기반을 두고 있는 어떤 기업의 리서치 그룹인 리더스 인덱스 수장인 박주권이라는 사람이 말을 합니다. 삼성은 이러한 비즈니스 모든 부분에 있어서 대부분에 있어서 어떤 건재한 어떤 구조적인 문제를 직면하고 있다고. 이러한 모든 비즈니스는 뭐였냐면 그곳에서는 이전에 삼성이 도미넌트 했다는 거죠. 칩에서부터 스마트폰 그리고 디스플레이까지. 왜냐하면 도미넌트 했다는 거죠. 그런데 지금은 스트럭처럴 프로블럼, 결국 구조적인 문제에 증가하고 있는 구조적인 문제에 당면했다는 겁니다. 왜냐하면 그것의 컴플레이선시, 하나의 안도감과 하나의 뭐라 그러죠? 컴플레이선시라 그러면 어떤 이거를 하나의 만족감, 하나의 스스로의 만족감이라기보다는 하나의 뷰로크러시라면은 하나의 서로의 그 지위, 약간 이걸 한국말로 말하기가 참 힘든데 한국말로 보면 한번 알아보겠습니다. 컴플레이선스는 평온한 만족감, 자기 만족과 그 다음에 회사 내의 어떤 계급체계, 관료주의 때문에 그렇다는 겁니다. In smartphone market, Samsung pioneered the foldable devices but ceded the top spot earlier this year to Chinese rival Huawei, which had a 27.5% share of foldable market in the second quarter, compared with the Samsung's 16.4% according to IDC. 자기만족과 결국 관료제 때문에 스마트폰 마켓에 있어서 삼성은 어떤 접는 폴더블 디바이스를 자기 스스로 파이오니어드, 결국 개발했죠. 그러나 결국 그 탑 스팟 1등의 위치를 올해 초기에 중국의 라이벌인 하웨이에 넘겨줍니다. 그리고 그 하웨이는 약 27.5%의 폴더블 마켓의 쉐어를 가지고 있죠. 이퀄에 봤을 때 이거는 삼성이 가지고 있는 16.4%에 비교되어진다는 겁니다. 이거는 IDC라는 시장 조사기관에 의해 따르면 그렇다는 겁니다. 약 11%가 차이가 납니다. 자기 스스로가 폴더블 폰을 만들었음에도 불구하고 그게 잠식되어 간다는 겁니다. 경쟁자인 중국 브랜드에 의해서. While the foldable account for the 1.2% of smartphone market, they are the fast-growing segment of an otherwise relatively stagnant sector. 폴더블이 결국 전체 스마트폰 시장에서 약 1.2%에 해당된다 할지라도 하는 와중에 그들은 가장 빠르게 성장하고 있는 세그먼트라는 겁니다. otherwise, 그렇지 않으면 상대적으로 하나의 정체되어 있는 섹터에서의 가장 빠르게 성장하는 세그먼트라는 거죠.
Huawei notched up the symbolic victory last month when it released the first three-foldable phone, Mate X-T, which comes with near the $3,000 price tag. 하웨이는 어떤 상징적인 승리를 notched up, 결국 장식을 했죠. 지난달에 뭐 했을 때냐면 그 하웨이가 첫 번째 3번 접어지는 폰을 발표했을 때 이걸 뭐라고 불리냐면 Mate X-T라고 불립니다. 그리고 이것은 대략 약 3,000불 가격에 도달하는 프라이스 태그를 가지고 있습니다. Honor, a fast-growing Chinese rival, mocked the Korean company at a trade show in Berlin last month by engraving the micro apology on its Magic V3 Foldable to consumers who had endured Samsung's chunkier alternative. 그러면서 빠르게 성장하고 있는 중국 라이벌인 아너는 mocked, 한국 회사를 mocked 했습니다. 서로 조롱했다는 거죠. 하나의 지난달에 있었던 베를린에 있는 트레이드 쇼에서 모함에 따라서 뭐를 했냐면 마이크로 어팔러지, 어떤 작은 어팔러지, 용서라는 겁니다. 그 매직 V3 폴더블의 소비자들에게, 그 소비자들은 뭐냐면 삼성의 청키어 보다 더 굵직하고 두꺼운 이러한 대안을 견뎌왔던 소비자들에게 매직 V3 폴더블 폰에서 마이크로 어팔러지라는 것을 새겨넣음으로써 그 한국 회사에 대해서 조롱하고 조롱했다는 거죠. Samsung is trying to fight back with a slimmer and lighter special edition Galaxy Z Fold 6, but its delayed domestic launch on Friday was heavily criticized, as the new model did not appear in stores. 삼성은 보다 더 슬림하고 가벼운 스페셜 에디션인 갤럭시 Z Fold 6를 가지고 다시 싸우려고 시도를 했습니다. 그러나 그 연기되었던 어떤 국내의 런치, 프라이데이에서 연기된 그 런치는 심하게 비판받았죠. 왜냐하면 그러한 새로운 모델이 스토어에 등장하지 않음에 따라서 삼성 said that it could not prepare enough initial volume. 삼성은 말하기를 삼성 자체가 어떤 충분한 초기의 볼륨을 준비할 수가 없었기 때문이라고 말을 했습니다. The company said its flagship Galaxy S24 series with AI features launched in July had been warmly received, exceeding its expectation, adding that the Galaxy AI would be accessible on about 200 million Galaxy devices this year. 회사는 그들의 최고급의 대표 모델인 갤럭시 S24 시리즈, AI 피처가 같이 달려져 있는 갤럭시 S24 시리즈를 1월에 발표됐는데 그것은 웜리, 매우 소비자들에게 따뜻하게 받아들여졌다. 그만큼 인기는 있었다는 걸 말합니다. 그러면서 그 기대를 뛰어넘었다는 거죠. 그리고 덧붙이면서 회사는 뭐라 그러냐면 갤럭시 AI는 약 2억 개의 갤럭시 디바이스에 올해 모두 액세서블 할 거라고 이야기를 합니다. The test, analysts said, would be the performance of its Galaxy S25 due out in January. 시험이라고 하는 것은 분석가들은 이야기하기에 시험은
결국 1월 달에 런치되어진 발표가 될 갤럭시 S25의 성능에 대한 것일 거랍니다. 그것은 애플의 아이폰과 안드로이드 파워드 디바이스, 애플의 아이폰을 잠식해야 되고, 또한 안드로이드 파워드 디바이스들 결국 AI 피처를 보스팅하고 있는, 결국 가지고 있고, 결국 이거를 활용하면서 AI 피처에 대해서 자랑하고 있는 이런 안드로이드 파워드 디바이스와 아이폰을 take on, 결국 싸워서 이겨야 된다는 거죠. Jin Park, analyst at Counterpoint Research said, they really need to show the differentiated AI services that can wow the people to continue to enjoy the first mover advantage. 카운터포인트 리서치에 있는 짐 박이라는 사람이 말하기를, 그들은 실제로 뭐냐면 정말로 차별화된 AI 서비스를 보여줄 필요가 있다는 겁니다. 어떤 서비스냐면 사람들을 놀래켜서 그들의 첫 번째 무버, 그러니까 처음 가장 먼저 시작한 사람의 이득, 이 경쟁력을 계속 지속할 수 있도록, 향유를 지속할 수 있도록 하기 위해서 사람들을 놀래킬 만한 그러한 차별화된 AI 서비스를 보여줘야 된다는 거죠. 18%. 삼성's third quarter market share down from the 21% year on year. 작년 대비해서 삼성의 3, 4분기 마켓 쉐어는 18%입니다. 30%. Upper estimate of operating profit fall at the smartphone unit. 스마트폰 유닛에서 operating profit, OP가 가장 높게 된 측정, OP가 떨어진 게 과연 얼마만큼 떨어졌느냐, 작년 대비해서 약 30% 정도 떨어질 거라는 게 가장 높은 수치의 기대치란 겁니다. 이렇습니다. 그래서 결국 요즘은 삼성이 되게 힘들어하고 있는 시점입니다. 그래서 주가도 거의 6만원대를 넘어서 지금 현재 5만원대 후반에서 왔다 갔다 하고 있는 중인데, 거의 PER에 지금까지 받았던 밸류의 최저 수준까지 지금 도달한 상태입니다. 그러면 이러한 모든 디비전, 결국 반도체와 그 다음에 핸드폰, 가전은 뭐 크게 의미가 없기 때문에 오디오 이런 부분은 결국 이 두 가지, 결국 반도체와 결국 핸드폰인데, 이 핸드폰 마켓은 애플과 결국 중국에 있는 라이벌에 의해서 잠식당하고 있고, 예전에 21%의 점유율이 현재는 18%까지 떨어져 있다는 겁니다. 그래서 두 번째인 애플과의 차이가 결국 얼마냐? 0.6%밖에 나지 않습니다. 그리고 반도체 또한 옆 동네에 있는 보다 작은 SK 하이닉스에 밀려서 AI 퍼포먼스, AI의 이 인프라스트럭처에 들어가는 HBM을 공급하는데 늦어졌기 때문에 결국 오퍼레이팅 마진의 약 60%를 차지하는 이 세미컨덕터, 반도체 부분의 메모리 부분도 결국 힘들어하고 있죠. 그러면 과연 잘 돼 있는 게 과연 잘 나가는 부서가 어디가 있냐는 겁니다. 두 개가 결국 스트러블에 갑니다. 그래서 삼성 주가가 그만큼 힘들어하고 있다는 겁니다. 약 마이너스 25에 대해서 28%가 떨어졌다는 겁니다. 작년 대비해서.
근데 최근에 몇 퍼센트 올랐습니다. 한 4, 5%. 그거는 거의 데드캣 바운스인 것 같고, 삼성이 획기적으로 뭔가 바꾸지 않는 이상은 크게 이거를 뛰어넘을 수 있는 방법이 없다는 겁니다. 결국 발목을 잡고 있는 것은 자기 만족과 어떤 관료주의에 빠져 있기 때문인데, 이걸 변화시키고자 결국 위에 있는 사람들이 전격적으로 교체도 많이 됐는데, 이번 인사를 두고 많은 사람들이 수군되고 있습니다. 전격적으로 변화된 삼성의 조직의 인사가 될 거라고. 그래서 이거를 돌파하지 못하면 크게 낙후될 수도 있기 때문에 중요한 시점이라고 생각합니다. 그래서 삼성 핸드폰에 관련해서 한번 알아보았습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.